کسی نے سوال کیا، اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئے تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہان میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں؟ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب نہیں، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا عطا کرنا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، میں نے اسے بھولنے کا ارادہ کے ساتھ وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی زبان سے نکلا، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی ان لوگوں کو پھر ہماری زندگی سے بھی لے جاتا ہے۔ دل اللہ کے ساتھ میں ہوتے ہیں، وہی ان کو الٹاتا اور پلٹاتا رہتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کا کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارا کام کرتا ہے جنہیں ہم نے خود دیکھ نہیں پاتے اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اب حاصل اور لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہترائی کے لیے بڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ، وہ ایک ہی دعا جاری ہے، اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تمہارا دل بے سکونی رہتا ہے، جس کے لیے تم سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، ہر بات پہ اسے کہتی وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میری کہنے پہ وعدہ بھی کر لیتا، مگر میں یہ بھول گئی کہ انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے، اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگی تو پھر کل کائنات کا سکون بھی ملا، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشنودگی کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جائے گا کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہے۔ جہاں اتنی تکلیف برداشت کی ہے، یہ سن کر کے برداشت کر لینا، جو آپ کو چھوڑ کر گیا آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، آپ نے چھوڑا کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو کبھی چھوڑا کرتی ہے نہیں نا؟ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دے؟ وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ رب ہے۔ یقین رکھو اور صبر کرو، جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوا وہ تو اس کا بھی نہیں ہے، اس دوسرے کو چھوڑو، وہ تو خود کا بھی نہیں ہے۔ جہاں اتنا مخلص پیار ملنے کے بعد اس پیار کو ٹھکرا رہا ہو تو کیا تم خود کے ہو نہیں؟
तुम खो चुके हो उस भीड़ में, और जब तुम उस भीड़ से निकलोगे तो या निकाले जाओगे तो तुम्हें पहले वाले शख्स के बारे में सोचकर ज्यादा दुख और तकलीफ होगी। टूट गए हो तो क्या हुआ, मोहब्बत में हार गए हो तो क्या हुआ, गुनाह कर बैठे हो तो क्या हुआ, तौबा से कितने बरस से गाफिल हो तो क्या हुआ, हद को भूल गए तो क्या हुआ, आप तो याद आ गया ना वो सब, तो उसकी मसलहत समझ आ गई ना, रब तो तमाम गुनाहों पर शर्मसार होना, यही उसकी मोहब्बत है, यही उसका करम है। जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो पहले उसे अता करता है, फिर उसे उसके ऐबों को नज़र करवाता है, और तौबा की तौफीक तो तब तक नहीं मिलती जब तक अल्लाह ने मुआफ़ ना करना हो। सदियों के बाद हो या लम्हों के बाद, जब भी तुम्हें खुदा का ख्याल आए तो उसकी जानिब भागकर चले जाओ। वो तो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, वो गुस्सा नहीं होता, वो तो प्यार करता है, मोहब्बत करता है। जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हारे उस टूटे हुए वजूद को दोबारा से बनाकर खड़ा कर देगा उन तमाम लोगों के सामने जिन्होंने तुम्हें रेजा रेजा कर दिया था, और फिर तुम नाज करोगे अपने टूटने पर। अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता कि अल्लाह कोई चीज़ तुमसे ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज़ से ना नवाजे, और ये कभी नहीं हो सकता कि जो उसने तुमसे लिया हो उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर करके वापस दे दे। उसकी मसलहतें, उसकी हिकमतें तुम नहीं समझ सकते, लेकिन वो तुम्हारी तकलीफ़ से खूब वाकिफ़ है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जा सकता है। दुआएं, इल्तिजाएं सब वो संभाल के रखता है, और फिर उन ज़रियों से हमें नवाजता है कि हम देखते ही रह जाते हैं। जब वो दो जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रखता है तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते? जब वो हमारे लाड उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पे सर नहीं झुका सकते? उस जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतज़ार किया जाए और उससे मोहब्बत की जाए जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पे। तो क्या हुआ अगर वो एक फूल तुम्हें ना मिल सका? हो सकता है सारा बाग तुम्हारे मुक़द्दर हो, और मेरे रब को दिल खूब मुतमईन करने आते हैं। क्या आप जानते हैं किन की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं? यकीन वालों की दुआएं। ऐसे यकीन वालों की दुआएं जो दुआएं तो मांगते हैं लेकिन फिर उन दुआओं में वजाहतें नहीं मांगते। कैसी वजाहतें? कबूलियत की वजाहतें। वो ना तो लोगों से उस बात की वजाहत मांगते हैं कि क्या हमारी दुआएं कबूल होंगी, हो जाएंगी, और ना ही वो अल्लाह से उस बात की वजाहत तलब करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने भी मेरी जैसी दुआ मांगी थी, उसकी तो दुआ कबूल हो गई, तो मेरी क्यों नहीं हुई। यकीन में सवाल नहीं होता, यकीन में बस कि अल्लाह से मांग कर फिर किसी और से, तो क्या अल्लाह से भी सवाल नहीं किया जाता? जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये यकीन ना रखने वाले तुमको हरगिज़ बेवज़न ना पाए। अब इस आयत में अल्लाह ने आपको सब्र की तलक़ीन क्यों की है? क्योंकि यकीन रखने वालों की राह बेयकीन लोगों से ज़्यादा कठिन होती है। आप जब यकीन का रास्ता चुनते हैं ना तो वो रास्ता हर उस शय से भरा होता है जो आपको गुमराह कर सके। आपको चारों तरफ से बेयकीन लोगों की नज़रें की और आपका मजाक उड़ाए की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसलिए अल्लाह ने आपको इस हालत में भी सब्र का हुक्म दिया है और ये कहा है कि आपने भी इस बेयकीन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अपनी दुआओं में ज़रा सी देर पर अल्लाह से राब्ता तोड़ दिया। आपने उनकी आवाज़ों को ख़ुद पे इतना हावी नहीं होने देना कि आपकी आवाज़ें उन लोगों के तानों पे इतने कान नहीं धरने आपने कि अल्लाह की आवाज़ें सुन ना पाओ। इतनी अहमियत नहीं देनी लोगों की राय को कि आपके हौसले पस्त हो जाए। आपने ख़ुद को
ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکے اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکے۔ آپ نے بھاری بھرکم بنانا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں بہکا نہ پائے۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔